හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි දීඝනිකායේ සම්පසාදනීය සූත්‍රයයි කියවමින් හිටියේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නාලන්දාවේ පාවාරික අඹවනේ ඒ පාවාරිකාරාමේ ඉන්නකොට සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ප්‍රකාශ කළා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ වගේ උතුම් කෙනෙක් ඉස්සර හිටියෙත් නෑ දැනුත් නෑ අනාගතෙත් නෑ කියලා. ඔබ වහන්සේට වඩා හැබැයි කිව්වට ඔබ වහන්සේට වඩා උතුම් කෙනෙක් ඉස්සර හිටියෙත් නෑ අනාගතෙත් නෑ දැනුත් නෑ කියලා කිව්වා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා සාරිපුත්ත ඔබ ඉස්සර හිටිය බුදුවරුන්ගේ සිත ඔබේ සිතින් පිරිසිඳ දැකලාද එහෙම කියන්නේ? නැත්නම් අනාගතේ පහළ වෙන බුදුවරුන්ගේ සිත දැකලාද? දැන් මේ ඉන්න මගේ සීල සමාධි ප්‍රඥාව දැකලාද එහෙම කියන්නේ කියලා. සරියුත් හාමුදුරුවෝ එහෙම දැකලා නම් නෙවෙයි එහෙම දකින්න මට බෑ. නමුත් මේ අනුමාන ඥාණයෙන් මම එහෙම කියන්නේ කියලා උපමාවකුත් කිව්වා. දැන් නගරයක් වට කරලා තාප්පයක් බැඳලා තියෙනවා නම් හොඳට ඒ නගරේ දොරටුපාලයා ඒ තාප්පේ දිගේම වටේම ඇවිදලා බලනවා අඩු වශයෙන් බලලෙක්ට යන්න තරම්වත් හිලක් නැහැ. ඒතර එයා තීරණය කරනවා මේ නගරයට ඇතුල් වෙන පිට වෙන ඔක්කොමලා මේ දොරටුවෙන් තමයි ඇතුල් වෙන්නේ පිට වෙන්නේ කියලා. ආන්නේ වගේ මම ධර්ම න්‍යාය අනුව අනුමාන ඥාණයෙන් කල්පනා කරලා තමයි එහෙම කිව්වේ කියලා සරියුත් හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළා. ඉතින් මේ ඉස්සර බුදුවරුත් සතර සතිපට්ඨාන වඩලා සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වඩලා තමයි මේ බුදු උනේ කියලා අන්න එහෙම ඔය කතාව කියලා ඊට පස්සේ අපි අටුවාව කියුවා. ඇයි මේ සරියුත් හාමුදුරන්ට ඔහොම හිතුනේ කියලා. මොකද සරියුත් හාමුදුරන් ලොකු සන්තෝෂයක් ඇති වුණා ඒ දවසේ ඵල සමාපත්තියේ නැගී ඉඳලා තමන්ගේ ಗುಣ සිහි කරනකොට. ඒ යටතේ තමයි අපි කියෝ හිටියේ. Everyone, Sarana, everybody. we have just started reading Sampasadaniya Sutta in the Dīඝanikāya. In this standing translation is called divine faith or something like that. Serene faith. So the sutta starts with Venerable Sariputta coming to see the Buddha in Pavarika's mango grove near Nalanda, and there he says something like there was nobody more enlightened than you, and there will be nobody more enlightened than you, and even now there is nobody enlightened than you. If English, they use the word you for the Buddha. So then the Buddha kind of said, oh, this is kind of a very bold statement, because can you see the Buddhas of the past, future, or can you understand my mind completely that you say you can say this much is your knowledge and enlightenment and so on. So then Venerable Sariputta said, no, I don't have this one, but I have kind of inferential kind of understanding, and that is I understand that the Buddha in the past, future, even now, the enlightenment was reached by overcoming the five hindrances, establishing the foundations of mindfulness, and developing the factors of enlightenment, and with that the enlightenment was reached. With the Buddhas of the past, in the future it will be the same, and even you, Bhante, you have done it the same way, so that's why I kind of have this thing. And then in connection with that, Venerable Sariputta mentions this simile about the city. So if like there is a good guard at the only gate to the city, so that any bigger animal or creature can go only through the gate, so then the guard can know all the creatures that come and go, bigger creatures that come and go in the city. So like this. And also part of that was Venerable Sariputta saying that he himself had a realization about Dhamma. That's why he came to this kind of inferential or deduction kind of method where he can say that. So then we heard from the commentary some extra information, and we ended up with the part
which explained why the Venerable Sariputta went to say this to the Buddha, and because it was kind of because of happiness after reflecting on his own different qualities. So that's where we finished yesterday. There was like a bunch of qualities mentioning the like virtue and concentration and path knowledges and jhanas, all these kind of, and the paramis, all kind of things like that. ඔව් එතකොට සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ තමන්ගේ ගුණ සිහි කරා. මේ සීලය, සමාධි, ප්‍රඥා, විමුක්ති, ඥාන දර්ශන, ප්‍රථම ධානය, ඥාන සංඥා, නාසඤ්ඤායතනෙ දක්වා විපස්සනා ඥාන, දිබ්බ චක්කු ඥාන, සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමී අරිහත් මාර්ගඵල, අත්තපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, නිරුක්ති පටිභාන පටිසම්භිදා, ශාවක පාරමී ඥාන. ඊතෝ පට්ඨාය කප්ප සතසහස්සාදික අසංඛ්‍යස්ස උපරි අනෝමදස්සී බුද්දස්ස පාදමූලේ. මේට ඒකාසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයකට කලින් අනෝමදස්සී කියන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාමුල යාව නිසින්න පල්ලංකම් ගුණා උපට්ඨහිංසුවා. ඒ බුදුරජාණන්සේගෙන් විවරණ ලැබපු දවසේ ඉඳන් දැන් මේ පළඟේ වාඩි වෙලා ඉන්න දවස වෙනකන් සිහි කරලා බැලුවා. ගුණ තමන්ගේ ගුණ සිහි කළා. ඒවන් තේරෝ අත්තනෝ ගුණේ අනුස්සරමානෝ අත්තනෝ ගුණානම් පමානංවා පරිච්ඡේදංවා දට්ටුන්නාසක්. මෙසේ ගුණ සිහි කරන උන්වහන්සේට තමන්ගේ ගුණවල ප්‍රමාණයක් හෝ සීමාවක් හෝ දැක ගන්න බැරුව ගියා. සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේටම තමන්ගේ ගුණ විශේෂ කරගන්න බෑ වගේ. ඒ අනන්ත අප්‍රමාණයි තමන්ගේ ගුණ කියලාම පේනවා. අනුමදස්. So it says in the commentary that he reflected from the time where it is one asankhya, ne? One asankhya and 100,000 coppers. Okay. So this kind of number. Where he got kind of, I don't know, I will call it prediction because we don't have too much better word, but basically this Sampasadaniya Anumadasi told him that because Venerable Sariputta had the aspiration to become the chief disciple of a Buddha, so he got this kind of confirmation, prediction that in the future he will become the chief disciple of the Gautama Buddha. And from that time when he was reflecting on his good qualities, and it says that when he was reflecting on all these qualities, they became kind of limitless or so big that there was like a limitless or overwhelming nature of that. ඔව් ඉතින් සරියුත් හාමුදුරුවෝ හිතනවා මම මේ ප්‍රදේශ ඥානය කියන්නේ ඥානයේ යම් ප්‍රමාණයක් තියාගෙන ශාවක ගුණ ප්‍රමාණය මේ මයන්තාව ප්‍රදේශ ඥානයේ පිටස මම මේ ප්‍රදේශ ඥානයක පිහිටා සිටින. ඒ කියන්නේ ඥානයේ යම් කොටසක් මත පිහිටා සිටින මගේත් ගුණ මෙච්චර අනන්ත අප්‍රමාණ සීමාවක් දැක ගන්න බැරි නම් අයම්පනයන් සත්තාරං උද්දිස්ස පබ්බජිතෝ කීදිසෝනුකෝ තස්ස ගුණාති දසබලස්ස ගුණේ අනුස්සරිතුන් ආරද්ධවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ මගේ ශාස්ත්‍රවරයා මොන වගේ ගුණ ඇද්ද කියලා දසබලස්ස, ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේට කියන නමක් තමයි දසබල කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරන්න පටන් ගත්තා. සෝ භගවතෝ සීලං නිස්සාය චත්තාරෝ සතිපට්ඨානේ චත්තාරෝ සම්මප්පදානේ චත්තාරෝ ඉද්ධිපාදේ චත්තාරෝ මග්ගේ චත්තාරි පලානි චතස්සෝ පටිසම්භිදා චතුයෝනි ආදි වශයෙන් එහෙම බුදුරජාණන්සේගේ ගුණ සිහි කරනකොට බුදුරජාණන්සේගේ සීලය නිසා සීලය මත සතර සතිපට්ඨාන සතර සම්මප්පදාන සතර ඉද්ධිපාද මාර්ග ඵල පටිසම්භිදා ඊට පස්සේ චතුයෝනි පරිච්ඡේදක ඥානෙ, ඒ කියන්නේ චතුයෝනි පරිච්ඡේදක ඥානෙ කියලා කියන්නේ අණ්ඩජ ජලාබුජ සංසේදජ ඕපපාතික ආදී ඥාන. චත්තාරෝ ආර්ය වංශේ ආර්ය වංශ හතරක් තියෙනවානේ. චීවර ආර්ය වංශ, පිණ්ඩපාත ආර්ය වංශ, සේනාසන ආර්ය වංශය, භාවනාරාමත ආර්ය වංශ කියලා. අන්නේ ආර්ය වංශ දසබලස්ස ගුණේ අනුස්සරිතුන් ආරද්ධා. අන්නේ ඒවා ඇසුරු කරගෙන
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරන්න පටන් ගත්තා. තථා පංච පදානියංගානි පංච ආදී වශයෙන් දැන් ඔය ටික කියලා හිටියු. ගොඩාක් තියෙනවා. So the commentary says how this when he got the kind of realization of while contemplating his own qualities and came to the point where he felt like it's like limitless, it's so much, it's like he cannot reach the end. Then he got idea. So I have the disciples kind of knowledge and understanding, which is limited, like smaller, much like a very, it's like a small area out of big country or something like that. If we compare it with the Buddha, so how can be the Buddha's like good qualities? So then he starts contemplating the Buddha's qualities. There are these factors that are considered as the 37 things that are on the side of enlightenment, like 4 great strivings, 4 satipatthanas, then patisambhidas, path knowledges, and like this. They are grouped there according to the numbers, it seems. එහෙමමත් නෙමෙයි. හතර තමයි අන්තිම වෙනකන් කිව්වේ. ඒ කියන්නේ චතුයෝනි පරිච්ඡේදක ඥානං චත්තාරි අරිය වංශේ නිස්සාය දසබලස්ස ගුණේ අනුස්සරිතුන් ආරද්ධා. ඒවා නිසා ඒවා පදනම් කරගෙන බුදුරජාණන්සේ ගුණ සිහි කරන්න පටන් ගත්තා. වේ අතා පංච පදානියංගානි පංචාංගිකං සම්මා සමාධින් පංචේන්ද්‍රියානි පංච බලානි පංච නිස්සරණීය ධාතුයෝ පංච විමුක්තායතනානි ඒක තමයි 4 5 ආදී වශයෙන් තමයි හරි. එතකොට ඊට දැන් 4 තියෙන ගුණ සිහි කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ 5 තියෙන ගුණ සිහි කරන්න පටන් ගත්තා බුදුරජාණන්සේගේ. කියන්නේ පංච පදානියංග, ඊට පස්සේ පංච සමාධි, පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල, පංච නිස්සාරණීය ධාතු කියන එක, පංච විමුක්තායතන, පංච විමුක්ති පරිපාචනීය පඤ්ඤා ආදී වශයෙන් 5 තියෙන ගුණ බුදුරජාණන්සේගේ සිහි කරන්න ගත්තා. So there is like first these different terms mentioned that are normally put in the by 4s. Then there are another number of groups that have to do with the 5. Like within that, people here might be familiar with the 5 spiritual faculties, 5 balas, Padanyanga. I think is this Chandanyana, this one. Then. No, Pancha Padanyanga means you have to be healthy, you have to be honest, you have to have wisdom, like that. So different aspects like that. So by 5 and then I think 6 it goes. 6. Yeah. Cha saraniya dhamme cha anussatiṭṭhānāni cha gārave cha nissaraniya dhātuyo satta vihāra cha satta vihāre cha anuttariyāni cha nibbeda bhāginiya paññā cha abhiññā cha asadharanඥානානි ආදී වශයෙන් 6 බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල තියෙන ගුණ 6 ගුණ 6 වශයෙන් තියෙන ගුණ සිහි කරන්න පටන් ගන්නවා. Then by the 6 it goes up to 8 probably. ඊට පස්සේ 7 තියෙන ගුණ සත්ත අපරිහානීය ධම්ම, සත්ත අරිය ධන, සත්ත බොජ්ජංග, සත්ත සප්පුරිස ධම්ම, සත්ත නිජ්ජරවත්තු, සත්ත පඤ්ඤා, සත්ත දක්ඛිනීයා පුද්ගලේ, සත්ත කීනාසව බලානි, අට්ඨ පඤ්ඤා පටිලාභ හේතු. ඊට පස්සේ 8 තියෙනවා. ආදී වශයෙන් අට්ඨ සම්මත්තානි, අට්ඨ ලෝක ධම්මාතික්කම්මේ, අට්ඨ ආරම්භවත්තුනි, අට්ඨ අක්කන දේශනා, අට්ඨ මහා පුරුෂ විතක්කේ, අට්ඨ අභිභායතනානි, අට්ඨ විමුක්කේ. ඔය විදිහට ඊගාට 8 තියෙන ගුණ ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිහි කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ 9 තියෙන ගුණ, නවාඝාත පටිවිණය, නව සංඥා, නානත්තානි, නව අනුපුබ්බ විහාර. ඊට පස්සේ දසය ගාන, ඊට පස්සේ දස නාතකරණේ, දස කසිනායතනානි, දස කුසල කම්මපත, දස තථාගත බල,
දස අරියවාස, දස අසේක ධම්ම, ඊට පස්සේ 11 ගණ ඈ ඔන්න විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහි කළා කෙලවරක් නැතුව. So then groups of 9, 10s, 11s like this. ඊට පස්සේ 11 ගැන ඒකාදස මෙත්තානිසංසේ, ඊට පස්සේ 12 ගැන ද්වාදස ධම්ම, And 12. ඊට පස්සේ මේ දූතාංග 13, චුද්දස බුද්ධ ඥාන, 15 වෙනි විමුක්ති 15ක් වන විමුක්ති පරිපාචනීය ධම්ම, 16 ආකාර ආනාපාන සති, 18 ආකාර බුද්ධ ධම්ම, 18 රස බුද්ධ ධම්මෝ, 19ක් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාන, චතුචත්තාලීස ඥානවත්තු, ඒ කියන්නේ 44ක් ඥානවත්තු, 55ක් පරෝපන්න, 50 Paropannas means maybe 50. Pannas is 50. Pannas is 50, but this is Paropannas. And paro means? No, when we say Paropannas, it has special meaning. Paropannas කියන්නේ 50ක් පමණ වන කියන වගේ තේරුම. 50ක් පමණ වන කුසල ධර්ම, සත්ත්‍ය සත්ත්‍ති ඥාන, ඒ කියන්නේ සත්සත්ත්‍ය ඥාන, චතුවිසති කෝටි සත සහස්ස සමාපatti, පංචමාර මහා වජිර ඥාන, නිස්සය දසබලස්ස ගුණේ අනුස්සරිතුන් ආරම්භය. ඔන්න ඔය වගේ පදනම් කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරන්න ආරම්භ කළා. Then he started like this way contemplating the Buddha's good qualities. ඊට පස්සේ තස්මින් යේව දිවාට්ඨානේ නිසින්නේ යේව උපරි අපරම්පන බන්තේ ඒතදානුත්තරියන්ති ආගමිස්සන්ති 16 අපරම්පරියය ධම්මා තේපි නිස්සාය අනුස්සරිතුන් ආරබි. ඒක එච්චරම මට පැහැදිලි නෑ. එතරම් වාඩි වෙලා තවත් මොන හරි සිහි කරන්න පටන් ගත්තා. සෝ කුසල සමාපත්තියන් අනුත්තරෝ මහියන් සත්තා ආයතන පඤ්ඤත්තියන් අනුත්තරෝ. ඊට පස්සේ තේරුම් ගන්න ගත්තා මේ කුසලය ගැන බලද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුත්තරයි. ශාස්ත්‍රුන් අතර ඒ කියන්නේ ඊට වඩා උතුම් කෙනෙක් නැහැ. ආයතන පැනවීම ගැන බලද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුත්තරයි, වෙන කවුරුත් නැහැ. මව් කුසට බැස ගැනීම ගැන බලද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුත්තරයි. ආදේශනා විදාය අනුත්තරෝ. ඒ ආදේශන දහම් දෙසීම ගැන බැලුවම අනුත්තරයි. දර්ශන සම්පත්තියන් අනුත්තරෝ. දර්ශන සම්පත්තියෙන් අනුත්තරයි. පුද්ගල පඤ්ඤත්තියන් අනුත්තරෝ. පුද්ගලයන් පැනවීම අතරින් අනුත්තරයි. පදහනේ අනුත්තරෝ. ප්‍රධාන වීර්ය කිරීම අතරින් අනුත්තරයි. පටිපදාසු අනුත්තරෝ. බස්සමාචාරය අනුත්තරෝ. පුරිස සීල සමාචාරය. ඔය විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කියන කරුණ වලින් අනුත්තරයි. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා උතුම් කෙනෙක් නැහැ කියලා දැක්කා. So then there are then he contemplated more. So then he came to this kind of understanding that if you consider all kind of wholesomeness, there is no one higher than the Buddha. And if you consider the foundations of understanding, there is no higher than the Buddha. And the birth is no higher than the Buddha. And like that, there are a bunch of different things where he realized there is nobody higher in that than the Buddha. ඊට පස්සේ තවදුරටත් කියනවා මේ පූර්ව නිවාස ඥාන අතර උන්වහන්සේ අනුත්තරයි, දිවස් අතර අනුත්තරයි, ඉද්ධිවිද අනුත්තරයි, ඉමිනා චිමිනා අනුත්තරෝති එවං දසබලස්ස ගුණේ අනුස්සරන්තෝ භගවතෝ ගුණානං නේව අන්ත න පමාණං පස්සිනා. මෙසේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ බලද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ වල කෙලවරක් නැහැ, ප්‍රමාණයක් නැහැ කියලා දැක්කා. So then these things that are normally mentioned there in suttas, like the Iddhipadas, like this psychic powers and divine eye and recollection of past lives, all these it was reflecting how there is nobody higher than the Buddha. And with that he came to kind of understanding that
don't know if I grasped it correctly, but it seems to me he understood like whether you go the number of the qualities or the qualities in themselves, both of that is without it is boundless and limitless, or it's incalculable and limitless. එතකොට යස්ස යස්සෙහි පඤ්ඤා මහති ඥාන අපඩකින් තේරෝ අත්තනෝපිතා ගුණානං අන්තං වා පමානං වා නාද්දස භගවතෝ ගුණානං කිං පස්සිස්සති. තෙරුන් වහන්සේ මේ ගුණ පිළිබඳව මේ තමන්ගේ සීමාවක් දකින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තමන්ට තියෙන ගුණවල සීමාවක් උන්වහන්සේට පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ කොහොම දකින්නද කියලා තමයි ඒක කිව්වේ. So then he understood his own good qualities are kind of limitless, but the Buddhas are kind of even more limitless. No, not that way. තෙරුන් වහන්සේ තමන්ගේ ගුණවත් දැක ගන්න බෑ. ඉතින් කොහොම බුදුන්ගේ ගුණ දකින්නද කියන එකයි කිව්වේ. Okay, so while he could not grasp all of his own good qualities, then how can he grasp the Buddha's good qualities? If I say this way, he can't see the limits of his good qualities. So how he can see the Buddha's limits of Buddha's good qualities? යස්ස යස්සෙහි පඤ්ඤා මහති ඥානං විසදං සෝසෝ බුද්ධ ගුණේ මහන්තතෝ සද්ධාති. යම් කෙනෙක්ගේ ප්‍රඥාව විශාලද ඒ ප්‍රමාණයෙන් ඔහුගේ බුදු ගුණ පිළිබඳ දැනුම විශාලයි. එහෙම නැත්නම් බුදු ගුණ පිළිබඳ සද්ධා විශාලයි. එහෙම නැත්නම් බුදු ගුණ වඩා අදහන. ප්‍රඥාව වැඩි නම් ඒ තරමට සද්ධා වැඩි. So it says the more you have wisdom, the more you have faith in the Buddha's qualities, or like something like that. හරි ඒක තමයි. ඊට පස්සේ ලෝකීය මහජනේ උක්කාසිත්වාපි කිපිත්වාපි නමෝ බුද්ධානන්ති අත්තනෝ උපනිස්සයේ තත්වා බුද්ධානං ගුණී අනුසරති. ලෞකික මහජනයාත් මේ තමන්ට පුළුවන් හැටියට කිඹුහුමක් ගිය වෙලාවට හරි කැස්සක් ආපු වෙලාවට හරි නමෝ බුද්ධාය කියලා බුදුන්ගේ ගුණ සිහි කරනවා ලෞකික මහජනයා. දැන් මිනිස්සුනත් මේ කකුල ගලක හැපුණත් නමෝ බුද්ධාය කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ තමන්ගේ තරමට එහෙම බුදුන් සිහි කරනවා ලෞකික මහජනතාව. So it says the general population, because they have some kind of faith and understanding about the Buddha, when they kind of trip or knock their foot against something, they say homage to the Buddha, is the kind of sense. දැන් අර බුදුරජාණන්සේ කාලේ එක බැමිණියක් හිටියා, කවුද මට මතක නෑ යාගේ නම. එයා මේ කකුල හැප්පුණත් නමෝ බුද්ධාය කියනවා. ඉතින් එයාගේ මහත්තයා හරිම තරහයි ඒ කියන්නේ. එයා අනිත් ආගමේ කෙනෙක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ බුදුරජාණන්සේ කාලේ මිනිස්සු හැම දෙයකම බුදුරජාණන්සේ සිහි කළා. දැන් කාලේ වුණත් එහෙම කියන්නේ මිනිස්සු දෙයියනේ කියලා කියන්නේ මොකක් හරි වෙච්ච වෙලාවට. දෙයියෝ දෙවියන්ගේ පිහිටයි දෙවි සරණයි අනේ අම්මේ දෙයියෝ ගගව කියන්නේ. ඒ මොහොතකට ඒගොල්ලෝ ඒක සිහි කරනවා. අන්න ඒ වගේ බුදුහාඳුරොත් ඒ විදිහට ලෞකික මිනිස්සු විසින් චුට්ට සිහි කරනවා. So the Marakitang said it's like these days people that I know at first he said there is story that in the Buddha's time there was somebody like that. සංඝාරව බ්‍රාහ්මණයාද lady එයාගේ නෝන තමයි බුදුන්ව සිහි කරන්නේ. එයා තරහයි ඒකට. So the wife was like doing this, and the husband that was not Buddhist was angry with the wife when she was saying this homage to the Buddha. So anyway, so the Markitan said like in the other religions people are basically blaspheming when they call the God's name. So the idea is in the commentary probably saying සබ්බ ලෝකීය මහජනතෝ ඒකෝ සෝතාපන්නෝ බුද්ධ ගුණේ මහාන්තතෝ සද්ධාති. සියලු ලෞකික ජනතාවට වඩා
එක සෝතාපන්න කෙනෙක්ට බුදු ගුණ ගැන වැඩි සද්ධාාවක් තියෙනවා. So then it says all more than the whole general population's faith in the Buddha is more faith is there in one stream enterer than in the whole of the general population. සෝතාපන්නානං සතෝපි සහස්සතෝපි ඒකෝ සකදාගාමි. සෝවාන් අය 10000 ගානකට වඩා සකදාගාමි කෙනාගේ බුදුන් ගැන සද්ධාව තියෙනවා. And then more than hundreds of thousands stream enterers one Satan. සකදාගාමිනං සතතෝපි සහස්සතෝපි ඒකෝ අරහා බුද්ධ ගුණේ මහන්තතෝ සද්ධාති. සකදාගාමින් 10000 ගානකට වඩා එක රහතුන් වහන්සේ කෙනෙක්ට බුදු ගුණ ගැන සද්ධාව තියෙනවා. So then more than hundreds and thousands of once returners and the Ara. අසීති මහතේරේහිච චත්තාරෝ මහතේරා චතුහි මහතේරේහි ද්වේ අග්ග ශාවකා තේසුපි සාරිපුත්ත තේරෝ. ඊට පස්සේ ශ්‍රාවකයෝ ගැන බලද්දී මේ සාමාන්‍ය අනිත් රහතුන් වහන්සේලාට වඩා 80 මහා ශ්‍රාවකයන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. So then this is a bit confusing, no? Right? Because Aso Mahasravaka, some of them are not arahats. No, all the 80 මහා ශ්‍රාවකස් are arahants. I thought this kind of chief lady disciple and Chittagapati. No, not lay people. Only arahant, okay, monks, okay. great disciples. So out of the 80 great disciples of the Buddha, so their faith in the Buddha is more than the like normal arahats. All of them. Yes, And then more than the 80 chief or great disciples is the four මහතේරාස්. So the four, I don't know what they call I great think- disciples. ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ මෙන්න මේ හතර දෙනා. සැරියුත් මුගල් නෑ. එක්කෝ සැරියුත් මොගලන් දෙම අඩංගුයි නැත්තම් මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ අනුරුද්ධ මහ රහතුන් වහන්සේ සැරියුත් මොගලන් දෙනමයි වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය හතර දෙනා තමයි මහා ශ්‍රාවකයෝ. නෑ හැබැයි ඊගාවට තියෙන කාරණාවේ දෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. කොහොම හරි මහා ශ්‍රාවකයෝ හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ, අනුරුද්ධ මහ රහතුන් වහන්සේ, සමහරට මන්තානි පුත්ත පුන්න රහතුන් වහන්සේ වගේ ප්‍රධාන හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. So the 80 is minus those four or two or Within the 80 there are four. They have much faith than other arahants within the 80. commentary is kind of shoddy in counting. So 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 basically this much of 70 information given by the commentary, no. So we need the not to go. 76 of the great disciples that are not the chief four disciples have more knowledge. So the four great disciples have more than the rest of them, and more than the four has the two. ඒ අය අතරිනුත් අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ දෙන්නාට No, වැඩි because I read somewhere that there were like four others that were not Sariputta and Moggallana. probably there can be, but I'm not sure who those four. But two of them are Venerable Mahakassapa and Venerable Anuruddha. Other two I can't remember. And then more than the two is Sariputta. More than those four, Sariputta and Moggallana has faith. Yeah. And out of four, Sariputta and Moggallana, Sariputta has more faith than Moggallana. Okay. ඊට පස්සේ සාරිපුත්ත තේරතෝපි ඒකෝ පච්චේක බුද්ධෝ බුද්ධ ගුණේ මහන්තෝ සද්ධාතිය. සරියුත් හාමුදුරන්ට වඩා එක පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ ගැන සද්ධාව වැඩි. And then the silent or individual enlightened Buddha, one of them has more faith in the Buddha's qualities than Venerable Sariputta. සචේපන සක්වාල ගබ්බේ සංඝාටිකන්නේ සංඝාටිකන්නම් පහරමානා නිසින්නා පච්චේක බුද්ධා බුද්ධ ගුණي අනුස්සරියම්. ඉතින් මුළු සක්වලම සංඝාටිකොණෙන් සංඝාටිකොණ වඩා හිඳවලා පසේ බුදුවරුන් වඩා හිඳවලා ඒ පසේ බුදුවරු බුදු ගුණ සිහි කළොත් එහෙම
තේහි සබ්බේහිපි ඒකෝ සබ්බඤ්ඤ බුද්ධෝ බුද්ධ ගුණේ මහාන්තතෝ සද්ධාති. ඒ හැම දෙනාටම වඩා වැඩියෙන් එක බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් තුල බුදු ගුණ ගැන තියෙන සද්ධාව වැඩි. So it's if I understand, it's like if you combine all the individual enlightened Buddhas from the universe, kind of. No. If you arrange the gathering of all the Pacceka Buddhas, Yes, so that's what I said. Okay. that doesn't mean that Pacceka Buddhas are available in elsewhere. But if you if you make seats for Pacceka Buddhas full of the universe, let's say. No, I don't know. Anyway, so they all them combined have don't match the faith of the Sammasambuddha's Saddha about the Buddha's qualities. කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සද්ධාව ඔක්කොටම වඩා අති විශාලයි කියලා කිව්වේ. සේයතාපි නා මහජනෝ සමුද්දෝ ගම්බීරෝ උත්තානෝති ජානනත්තං යොත්තානි වට්ටෙය. දැන් හරියට සාමාන්‍ය මිනිස්සු මුහුදේ වතුර ගැඹුර බලා ගන්න යොතක් දානවා, ලණුවක් දානවා. තත්ත කෝචි ව්‍යාමප්පමානං යොත්තං වට්ටෙය කෝචි ද්වේ ව්‍යාම. සමහර වෙලාවට ඒ දැම්මහම අඩි 6ක් ව්‍යාම කියන්නේ ශරීරයේ උස අඩි 6ක් විතර දාන්න පුළුවන්, අඩි 6ව දෙකක් දාන්න පුළුවන්, අඩි 6ව 10ක් දාන්න පුළුවන්, 20ක් දාන්න පුළුවන්, 30ක් 40ක් 50ක් මේ 84000ක් වුණත් දාන්න පුළුවන් චතුරාසීතිය. ඔව් ඉතින් සහස්‍රය සමහර කෙනෙක් 84000ක් වුණත් දාන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Anyway, I don't know. You have to ask. So they say if people measure the depth of sea, they use like a rope. So one time they use like a human like length or something. So something like that. So say 1 or 2 meters. So sometimes the rope is like 1, 2, 3, 4 up to 84,000. Yes, ඒ දැම්මත් එහෙම දැම්මාම සමුද්‍ර මැද උග්ගස වබ්බස ඒ දාන ලනු මුහුද ඇතුලේ රැඳෙනවා කොහේ හරි. තේසු යස්ස යොත්තං ව්‍යාමමත්තං සෝ ව්‍යාමමත්තට්ඨානේ උදකං ජානාති. එහෙම දැම්මහම මේ බඹයක් පමණ යටට ලනුව දාපු එක්කෙනාට බඹයක් ගැඹුර තමයි තේරෙන්නේ. ඒ වගේම 84000ක් දැම්මොත් එහෙම 84000ක් ගැඹුර තේරෙනවා. So it's like used as a simile. So the person that puts like 1 fathom is usually considered as the like length of a human body, like this kind of. So let's say 6 feet or something like that. So the person that can put 1 fathom then has understanding about the 1 fathom, and the one that uses 84,000 fathoms then has understanding about the 84,000. ඒ වගේ එක එක පුද්ගලයාගේ බුදු ගුණ ගැන දැනුම එයාගේ තියෙන ඥානයට සාපේක්ෂයි. එහෙම මෙහෙමයි. එක එක පුද්ගලයාගේ ශ්‍රද්ධාව එයාගේ බුදු ගුණ ගැන තියෙන දැනුමට සාපේක්ෂයි. So it's kind of compared, because this one was started with the how much you understand about the Buddha's qualities, that much you have faith in them. So it's compared with that, or it's like the simile is trying to illustrate that. ඔව් අන්න එහෙම. දැන් මේකේ දීර්ඝ වශයෙන් ওই කාරණාව කියන්නේ. එතකොට ඒ එක්කෙනාට පේන ප්‍රමාණය අනුව ඒ එක්කෙනාගේ සද්ධාව වැඩි. සෝතාපන්න, සකදාගාමී, අනාගාමී, රහත්, පසේ බුදු, සම්මා සම්බුදු කියන ඒ අයගේ සද්ධාව විවිධයි. සද්ධාව වෙනස් එක එක්කෙනාගේ. How much is 170 kilometers? These are not to calculate that way. You just understand this is kind of explanation to realize something. එතකොට පැහැදිලිනේ එක එක පුද්ගලයාගේ
දැනුමේ තරමට ප්‍රඥාවේ තරමට තමයි එයාගේ ශ්‍රද්ධාව තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙමත් ගාතාවක් තියෙනවා. බුද්ධෝපි බුද්දස්ස බණෙය්‍ය වන්නං කප්පම් පිචේ යඤ්ඤම භාසමානෝ කීයේත කප්පෝ චිරදීග මන්තරේ වන්නෝ න කීයේත තථාගතස්ස. බුදු කෙනෙක්ම බුදු ගුණ කිව්වොත් කල්පයක් තිස්සේ වෙන මොකුත් නොකියා ඒ කල්පය ගෙවිලා යනවා බුදු ගුණ කීම ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ ගාථාවේ තියෙනවා. So there is a gatha saying if one Buddha talks about the qualities of a Buddha for one kappa or eon, the eon is elapsed, yet there is still no end of the Buddha's qualities. ඒවන් තේරස් අත්තනෝච සත්තු ගුණේ චනුස්සරතෝ යමක මහා නදී මහෝගෝ විය අබ්බන්තරේ පීති සෝමනස්සං අවත්තරමානං වාතෝ විය බස්තං උබ්බිච්චිත්වා උග්ගතං උදකං විය මහරහදන් සකල ශරීරම් පූරේසි. මෙසේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ තමන්ගේ ගුණයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයි සිහි කරනකොට මහා ගංගා දෙක වගේ ප්‍රීති සෝමනස්සෙන් ඉවරයක් නැතුව තමන්ගේ අභ්‍යන්තරය කොහොමද කියන්නේ පිරෙන්න ගත්තා. මහා ගංගා දෙක කියන්නේ මම හිතන්නේ ගංගා යමුනා කියන ගංගා දෙක. So it said that when the Venerable Sariputta contemplated about these good qualities, it was like ඒ කියන්නේ ඒ good qualities කියන්නේ උන්වහන්සේගේ ගුණයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයි. It was like these great two rivers flooding him with happy, like gladness and rapture. So these two rivers are probably as Damarkita said, Yamuna and Ganga. So like one of them, like the smaller one, is like probably for his good qualities, and the Ganga, like Ganges, the bigger one, is like the Buddha's good qualities. No, we can't say that way. මොකද දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයි සරියුත් හාමුදුරන්ගේ ගුණයි ගංගා යමුනා දෙකට සංසන්දනය කරන්න බෑ. කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ ගොඩාක් විශාලයි සරියුත් හාමුදුරන්ගේ ගුණ වලට. ඒකින්ද. But the Yamuna enters the Ganges. Yamuna enters Ganges. So that is kind of. එතකොට no Ganges, no Yamuna. Yeah, that's why I like it's kind of good. කොහොම හරි මට හිතුනේ දැන් යමුනා ගඟ කිව්වම එක ගඟක් ගංගා ගඟ කිව්වම තව ගඟක් නේ. ඒ ගංගා දෙකම එච්චර ලොකු වෙනසක් නැහැ. But this like Ganges goes all the way to the ocean and then it's like fills the ocean. So I thought it's like that. The Buddha like more you go, more water. So, anyway, come on. එතකොට කොහොම හරි ගංගා දෙකක් එකතු වෙනවා වගේ මහා නදී මහෝගෝ විය අබ්බන්තරේ. කියන්නේ ගංගා දෙකක් එකතු වෙනකොට ඇති වෙන කැළඹීමක් වෙන එකට හැප්පීමක් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේ සරියුත් හාමුදුරන්ගේ අභ්‍යන්තරේ ලොකු ප්‍රීතියක් ඇති වුණා කියන්නයි මේක උනේ කියන්න ඕනේ. It's like this this place where the confluence something. So confluence place where the both streams are meeting. So that was like both streams of rapture and gladness flooding him without like end. He felt like that. තතෝ තේරෝ සුප්පතිත්තිතාවත මේ පත්තනා මගේ ප්‍රාර්ථනාව මේ මනා ප්‍රාර්ථනාව පත්තනා සුලද්දා මගේ ප්‍රාර්ථනාව ලැබුණා. මොකද්ද ප්‍රාර්ථනාව? යම්කිසි මේ අනාගතයේ බුදු කෙනෙක්ගේ ශාසනයක අග්‍ර ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. අන්න එහෙම මම දැන් වුණා. මම අග්‍ර ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත් වුණා. පබ්බජ්ජා යවාහං ඒවං විදස්ස සත්තු සන්තිකේ පබ්බජිතෝති. මගේ පැවිද්දත් මේ බඳු උතුම් ශාස්ත්‍රවරේ ගාව සිද්ධ වෙච්ච පැවිද්දා. ආවර්ජෙන් තස්ස බලවතරම් පීති සෝමනස්සං උප්පජ්ජි. එහෙම ආවර්ජනය කරනකොට බලවත් ප්‍රීති සෝමනසක් ඇති වුණා. So then he thought like my kind of wish, we don't have good word for that, wish/aspiration has been now completely fulfilled and very successfully extremely successfully fulfilled, and that refers to this
aspiration/wish that he got, that he wants to become the #1 disciple of the Sampasadaniya. So when he was like thinking about this, this extreme rapture was flooding. ඔව් ඒකේ දෙකක් තියෙනවා. මම මගේ ප්‍රාර්ථනාවත් මම සම්පූර්ණ කරගත්තා. මට මේ වගේ ශාස්ත්‍රවරයෙකුත් ලැබුණා. මගේ ශාස්ත්‍රවරයාත් මෙහෙමයි මමත් මෙහෙමයි කියලා අන්න එහෙම හිතනකොට අතිවිශාල ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා. Another part was that was also I had the aspiration to be like that, and he had this amazing teacher like that, and both of them have been full. ඊට පස්සේ අත තේරෝ කස්සාහං ඉමං පීති සෝමනස්සං ආරෝචයන්ති චින්තෙන්තෝ කාටද මම මේ මගේ ප්‍රීතිය කියන්නේ කියලා හිතනකොට අඤ්ඤෝ කෝච සමනෝවා බ්‍රාහමනෝවා දේවෝවා මාරෝවා බ්‍රහ්මෝවා මම ඉමං පාසාදං අනුච්චවිකං කତ୍වා පටිග්ගහේතුං නසක් කිස්සති වෙන දෙවියෙක් හෝ මාරෙක් හෝ බ්‍රහ්මෙක් හෝ කවුරු හරි මගේ මේ ප්‍රීතිය නියමාකාරයෙන් පිළිගන්න හැකියාවක් නැහැ සුදුසු නැහැ අහං ඉමං සෝමනස්සං සත්තුනෝ පවේදිස්සාමි මම මේ සොම්නස ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේටම කියන්නෙමි සත්තාච මේ පතිගන් හිතුන් සක්කිස්සති මගේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේම මේ ප්‍රීතිය පිළිගන්න හැකි පුළුවන් සෝ හි තිට්ඨතු මම පීති සෝමනස්සං මාදේ හරි ඒක කියලා හිතුවා. So then he thought, who can I share this gladness and rapture with? And he realized that it was only his own teacher, meaning the Buddha, that was the only one that was capable of kind of accepting that kind of happiness. So he tittatu mama pīti somanassa mādisassa samanasva samana satasahasasva somanassa pavedentassa sabbesam manan ගන්හන්තෝ පටිග්ගහේතුන් සක්කෝති. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මම නෙවෙයි මං වගේ ශ්‍රමණයෝ 10000 ගානකගේ ප්‍රීතිය ඇවිල්ලා ප්‍රකාශ කළත් ඒක බාර ගන්න හැකි පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේට. And he thought even if 100,000 ascetic like realized people like me that have this kind of level of gladness and happiness came to kind of share it with the Buddha, he still would have the capability of hearing them out and accepting. සේයතාපි නාම අට්ඨාරස යෝජනානි අවත්තරමානං ගච්ඡන්තින් ඡන්දභාගං මහා නදීන් මේ ඡන්දභාගා කියලා ගඟක් තියෙනවා ඒක යොදුන් 18ක් යම්කිසි ආකාරයකින් ගමන් කරනවලු කුසුබ්බාවා කන්දරාවා සම්පටිච්චිතුං නසක්කොන්ති මහා සමුද්දාව නං සම්පටිප්පච්චති ඒ චන්ද්‍රභාගා ගඟේ ජලය මේ වලවල් හරි විල් හරි ඒවා දරන්න ශක්තිමත් නැහැ මුහුදම තමයි ඒ ජලය දරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So that is the simile. This is similar similes that are used by the Buddha in the sutta sometimes. There is like a river flowing down and it fills the like small rivulets and like ponds and like this, but none of them have capability of like taking all the water. Only when it reaches the ocean, then the ocean can take all the water and does not overflow. But all the other things, they eventually overflow and then the river goes all the way to the ocean. So the Buddha is like the ocean, the only one that is able to take all the water of that river is the ocean. So like that, the Buddha is the only one that is able to accept the happiness. ඒවරූපන් නදී සතම්පි සහස්සම්පි සතසහස්සම්පි සම්පටිච්ඡති නචතස්ස තේන ඌනත්තං වා පූරත්තං වා පඤ්ඤායති. ඒ චන්ද්‍රභාගා නදිය වගේ නදීන් 100ක් 1000ක් ලක්ෂයක් ගැලුවත් මුහුදේ පිරුණු බවක් හෝ අඩු බවක් හෝ පෙන්වන්නේ නැහැ. So no matter how much, even if you have hundreds or thousands of different rivers, there is no increase or decrease of the water in the ocean based on the rivers flowing into it. ඒවමෙය මම සත්තා මාදිසස්ස සමන සතස්ස සමන සතසහස්සස්ස සෝමනස්සම් පවේදෙන්තස්ස සබ්බේසම් මනං ගන්හන්තෝ පටිග්ගහේතුන් සක්කෝති. ඒ වගේම මගේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ
මං වගේ ශ්‍රමණයෝ 100ක් දහසක් ලක්ෂයක් ඇවිල්ලා සතුට ප්‍රකාශ කළත් ඒක බාර ගන්න සමර්ථයි හැකි. So like that, no, so that was said already before. So like that, if even like thousands or like that many different ascetics. ඇසෙටික්ස් නෙවෙයි. හාමුදුරුවෝ ශ්‍රමණයෝ මේ වගේ බුදුරජාණන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ. So like realized people come to share the happiness with the Buddha. The Buddha is able to like hear them out and like the sea. හන්දාහම් මම පීති සෝමනස්සං සත්තු නොව ආරෝචේ මීති පල්ලංකං විනිබ්බුජ්ජිත්වා. ඊට පස්සේ එහෙනම් මම දැන් මගේ ප්‍රීති සොම්නස බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරෝචනය කරමි කියලා පල්ලඟ ගලවලා චම්මක්කණ්ඩම් පප්පෝටෙත්වා සම්කඩ ගසා දාලා පප්පෝටෙත්වා ආදාය සායන්න සමේ පුප්පාටනං වන්ටතෝ චින්දිත්වා පග්ගරණ කාලේ සත්තාරං උපසංකමිත්වා. ඊට පස්සේ සම්කට වචන වර්ගයක් තියෙනවා. හවස් වරුවේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට එළඹුණා. අත්තනෝ සෝමනස්සං පවේදින්තු. මගේ උන්වහන්සේගේ සොම්නස ප්‍රකාශ කිරීම වශයෙන් ඒවම් පසන්නෝ අහම් බන්තේති ආදිනා. ස්වාමිනී මම ඔබ වහන්සේ ගැන මෙන්න මෙහෙම ප්‍රසන්නයි කියලා ප්‍රකාශ කළා. දැන් අර සූත්‍රයේ තිබිච්ච කාරණාව. So then in the evening or end of afternoon or something like that, he went to the Buddha to express his happiness. ඊට පස්සේ ඉතින් තවත් ඔය දීර්ඝ විස්තර තියෙනවා. අපි මේ අටුවා ගොඩාක් කියවන්නගෙත් වෙලාව යනවා. So does it say why he said what he said and what not, what the commentary said? No, because like if I'm happy about this, I would go like, oh, Bante, I was contemplating about these good qualities, and then these things happen. But when in the sutta says, he said there was nobody like that, the Buddha. So the commentary probably explains that also, no? No. He just revealed his happiness, saying that you are the greatest, no one else. That's all. Commentary explain why he said so. That explanation we read now. ඊට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා. එතකොට තවත් සරියුත් හාමුදුරුවෝ තවදුරටත් කිව්වා වහන්සේ මම දහම් අසනු පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹියෙමි. වහන්සේ මට යම්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වඩා උතුම් ලෙස වඩා ප්‍රණීත ලෙස ප්‍රතිභාන සහිත කොට කුසල ධර්මයන් දෙසුසේක. ඒ හැටියෙන් ඒ දෙසූ ධර්මයන් එක්තරා ධර්මයක් විශේෂ නුවණින් දැන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ නිෂ්ඨාවට පැමිණීමි. ඒකාන්තයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සම්බුද්ධයි, ධර්මයේ සුපටිසෝක්කාතයි, ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා සුපටිපන්නයි කියලා මම පැහැදුනා කියලා කිව්වා. I don't know which part is it is කුසල ධම්ම දේශනා subtitle. Oh, okay, so that was my guess. Also, Bante, the Blessed One's way of teaching. So this is last paragraph before. I will read the last paragraph before that because then it makes better sense. So this is the Venerable Sariputta talking how he is this kind of derived or kind of deduction kind of understanding about the Buddha's qualities. So I came once to the Blessed One to listen to Dhamma, and the Blessed One taught me the Dhamma most excellent and perfectly, contrasting the dark with the light. And as he did so, I gained insight into that Dhamma, and from among the various things I established one in particular, which was the serene confidence in the teacher, that is the Blessed One is a fully enlightened Buddha, that the Dhamma is well taught by the Blessed One, and that the order of monks is well trained.
Also, Bante, the Blessed One's way of teaching Dhamma in regard to the wholesome factors is unsurpassed. That is to say, the four foundations of mindfulness, the four right efforts, the four roads to power, the five spiritual faculties, the five mental powers, the seven factors of enlightenment, the noble eightfold path. By these a monk, through the destruction of the corruptions, can in this very life, by his own direct superknowledge, realize and attain the corruption-free or taintless anasava, liberation of heart and liberation by wisdom, and abide therein. This is the unsurpassed teaching in regard to the wholesome factors. This the Blessed One fully comprehends, and beyond it lies nothing further to be comprehended. And in such understanding there is no other ascetic or Brahmin who is greater and more enlightened than the Blessed One as regards the wholesome factors. දැන් ඔන්න සරියුත් හාමුදුරුවෝ ඊගාවට අර තමන්ට මෙච්චර බුදුරජාණන්සේ ගැන ශ්‍රද්ධාව ඇති වුණේ මොකද කියලා එකින් එක කියනවා. දැන් කරුණු එක එක අරන් කියනවා. වහන්සේ අම්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කුසල ධර්ම විශේෂ දහම් දේශන සේක්ද. මෙය ඔබ වහන්සේ කෙරෙහි වූ අනුත්තරීය ධර්මයකි. ඒට වඩා වෙන කෙනෙක් නැහැ. ඒ මොනවද ධර්ම? අර සතර සතිපට්ඨාන ආදී සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. ඊට පස්සේ මෙහි භික්ෂුතෙම ආශ්‍රව නැසීමෙන් අනාශ්‍රව වූ චේතෝ විමුක්තියත් ප්‍රඥා විමුක්තියත් මේ ජීවිතේම විශිෂ්ට ඥාණයෙන් අවබෝධ කරගෙන වාසය කරනවා. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම විශේෂ නුවණින් දන්නවා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේ දහම් දේශනවා, ඒ ධර්මය අහලා කෙනෙක් රහත් වෙනවා, ඒ බව බුදුරජාණන්සේ හොඳ ආකාරව දන්නවා. මේ කුසල ධර්ම විශේෂ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අනුත්තරීය ගුණයකි. ඒ කියන්නේ අනුත්තරීයයි කියලා කියන්නේ ඊට වඩා උසස් කෙනෙක් නැහැ කියන එක. ඒ කරුණෙහිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුත්තරයි. යමක් දන්න අන් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඩා කුසල ධර්ම විශේෂ දන්නේ ඇතැයි නොකිය හැකිය. වෙන කිසිම කෙනෙක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේට වඩා කුසල් ගැන දන්න කුසල ධර්ම විශේෂ දන්න කෙනෙක් නැහැ වෙන කවුරුවත්. ඒ කුසල් කියලා යමක් තියෙනවා නම් ඒ සියල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සහ මුලින්ම දන්නවා. තවදුරටත් කුසල් පිළිබඳ බුදුරජාණන්සේට දැනගන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ආයතන පඤ්ඤාති. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආයතන ප්‍රඥාප්ති විශේෂ යම්සේ දහම් දේශනසේක්ද. මෙයද තවත් අනුත්තරීය ගුණයකි. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේ ආයතන ගැන යම් දහමක් දේශනවා නම් වෙන කාටවත් ඊට එහා කියන්න දෙයක් නැහැ. වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ මේ ආධ්‍යාත්මික බාහිර ආයතන 6. ඒ කියන්නේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය සහ මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ඒවා යන මේවා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. මේ ආයතන පැනවීම විශේෂයි බුදුරජාණන්සේ අනුත්තරයි. එය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ කාරණා බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම දන්නවා. ආයතන ප්‍රඥාප්ති විශේෂ යමක් දන්න අන් මහණෙකු හෝ බමුණෙකු හෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඩා නැහැ. එහෙම නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම දන්නවා. ඊට එහා තව දැනගන්න දෙයක් නැහැ කියලා ඒ කාරණාවත් සාරිපුත්ත මහරහතුන් වහන්සේ දන්න හින්දා තමයි අර කලින් විදිහේ ප්‍රීතියක් ඇති වුනේ. Also unsurpassed is the Blessed One's way of teaching Dhamma in regard to the elucidation of the sense spheres. There are the 6 internal and external sense bases: eye and visible objects, ear and sounds, nose and smells, tongue and taste, body and tactiles, mind and mind objects. This is the unsurpassed teaching in regards to the sense spheres. And I think no, there is dot, but I think what is it? This the Blessed One has fully. This the Blessed One fully comprehends, and beyond it lies nothing further to be comprehended.
And in such understanding, there is no other ascetic or Brahmin who is greater or more enlightened than the Blessed One as regards to the probably elucidation of the sense. Yes. It's difficult to say because I don't know where the dots connect. Now, it is said 6 internal bases and external bases, and Buddha. Yeah, but I don't know if because there is the way of teaching Dhamma in regard to the elucidation of the sense spheres. So I don't know if the dot starts with the way of teaching or Dhamma in regard or the elucidation. I think the latter part of previous paragraph should apply to this area. The wholesome factors. The way of teaching Dhamma in regard to okay, so the wholesome factors. So yes, so then Yes. I connected it correctly. It starts with the elucidation of the sense spheres. In Pali, Eta Danuttariyam Bante Kusalesu Dhammesu Tam Bhagava Asesambhijanati. Tam Bhagavato Asesambhijanato Uttaring Abhinyayang Natti. Yadabhijanang Anyo Samanova Brahmanova Bhagavata Biyo Anyataro Assa Yadidang Kusalesu Dhammesu. So this one also Anuttariyam Bante Ayatana Panyattisu Tam Bhagava Asesam Abhijanati. Tam Bhagavata Asesam Abhijanato Uttaring Abhinyayang Natti. Yadabhijanang Anyo Samanova Brahmanova Bhagavata Biyo Vinyataro Assa Yadidang Ayatana Panyattisu. Same idea. Yeah. Elucidation of the sense spheres. චුට්ටක් කියන්න පුළුවන් ඊගායකින්. වහන්ස භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගර්භාවක්‍රාන්ති විශේෂ යම්සේ දහම් දෙසන සේක්ද. මේද තවත් අනුත්තරීය ගුණයකි. වහන්ස භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ මේ ගර්භාවක්‍රාන්ති 4කි. මේ එක්තරා සත්වයේ දැනුම් නැත්තේ ඒ කියන්නේ සිහි මුලාව මව්කුසට පිවිසෙයි. දැනුම් නැත්තේ මව්කුස වෙසෙයි. දැනුම් නැත්තේ මව්කුසින් නික්මෙයි. මේ පළමු ගර්භාවක්‍රාන්තියයි. තවද වහන්ස මෙහි එක්තරා සත්වයෙක් දැනුම් ඇත්තේ මව්කුසට වදී. දැනුම් නැත්තේ මව්කුස වෙසෙයි. දැනුම් නැත්තේ මව්කුසින් බිහි වෙයි. ඒක තේරුණාද? එක්කෙනෙක් දන්නේ නැතුවම මව්කුසට එනවා. දන්නේ නැතුව මව්කුසේ ඉන්නවා. දන්නේ නැතුව මව්කුසෙන් බිහි වෙනවා. තව එක්කෙනෙක් දැන මව්කුසට එනවා. හැබැයි දන්නේ නැතුව මව්කුසේ ඉන්නේ. දන්නේ නැතුව මව්කුසෙන් එළියට එන්නේ. තවද මෙහි එක්තරා සත්වයෙක් දැනුම් ඇත්තේ මව්කුස පිවිසෙයි. දැනුම් ඇත්තේ මව්කුස වෙසෙයි. දැනුම් නැත්තේ මව්කුසින් බිහි වෙයි. එයා මව්කුසට එන එක දන්නවා, ඉන්න එක දන්නවා, හැබැයි බිහි වෙන එක දන්නේ නැහැ. තවද මෙහි එක්තරා සත්වයෙක් දැනුම් ඇත්තේ මව්කුසට පිවිසෙයි. දැනුම් ඇත්තේ මව්කුස වෙසෙයි. දැනුම් ඇත්තේ මව්කුසින් බිහි වෙයි. වහන්ස මේ ගර්භාවක්කාන්ති විශේෂයි මේ දැනුම අනුත්තරීය ගුණයකි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ ගැන තියෙන ඥානය අනුත්තරයි. ඊට වඩා ඒ ගැන ඥානය තියෙන කෙනෙක් නැහැ. Also, unsurpassed is the Blessed One's way of teaching Dhamma in regard to the modes of rebirth in 4 ways. Thus, one descends into the mother's womb unknowing, stays there unknowing, and leaves it unknowing. That is the first way. Or one enters the womb knowing, stays there unknowing, and leaves it unknowing. That is the second way. Or one enters the womb knowing, stays there knowing, and leaves it unknowing. That is the third way. Or one enters the womb knowing, stays there knowing, and leaves it knowing. That is the fourth way. This is the unsurpassed teaching in regard to the modes of rebirth. Okay. This is the Blessed One's. This the Blessed One fully comprehends, and beyond that lies nothing further to be comprehended. And in such understanding, there is no other ascetic or Brahmin who is greater and more enlightened than the Blessed One as regards the wholesome. As regards the modes of rebirth in 4 ways. එතකොට ඒ ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා.
දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු මව කුසට පැමිණෙන මව කුසේ ඉන්න බිහි වෙන ගැන අටුවාව කියනවා 80 මහා ශ්‍රාවකයෝ මව කුසට එන විදිය බිහි වෙන විදිය ගැන තියෙනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කියන්නේ බෝධිසත්වවරු මව කුසට එන මව කුසේ ඉන්න මව කුසෙන් බිහි වෙන ගතිය ඒ හැටි ගැන තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ කාරණාව තමයි මේ ගැන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් බලන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැම එකක්ම දන්නවා. එහෙනම් දැන් අපි මේ අද මෙතකින් සමාප්ත කරමු. So this thing has connection again if you want to see the details, it's in the commentary. So the last one is the Buddha's or Bodhisattva in his last life, where he is going to become the Buddha. And the first case is the normal being, and the two in between are normal bodhisattvas or the chief disciples, probably in the last life. Yes. So the combination that has some knowing and some not knowing is Pacheka Buddhas, bodhisattvas not in the last life, and the chief disciples in the last life. එහෙනම් මෙතකින් සමාප්තයි. තෙරුවන් සරණයි. So that's very